गुरु फतेह दी सांझ पाउने आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कवि अल्लाह यार खां जोगी ने साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की शख्सियत नूं इउं बयान किया है, दुनिया के लोगों तुसीं सारी उम्र गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे बोलते रहो तब बोल नहीं सकोगे। समुंदर नूं शाही बना लो, सारे दरख्तां नूं कलम बना लो ਤਾਂ लिख नहीं सकोगे। उन्होंने बोलन वाले दे वजूद का एक बुलबुले दे नाल ते साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का गुणा का मुकाबला समुंदर दे नाल कीता ते अज असीं उसे ही शख्सियत नूं नतमस्तक होण दे लई असीं उन्हां नूं सजदा करन दे लई गुरुद्वारा कतलगढ़ साहिब विखे पहुंचे होए आ। पावन इतिहास है। शुरू होया सी शहीदी पिंड दियां 6 रातां दा सफ़र। किस तरीके दे नाल श्री आनंदपुर साहिब तो काफला चलदा है ते सरसा नदी ते आके विछोड़ा पैंदा है और इत्थे पहुंचण तो बाद की कुछ वापरदा है अज सानू सारे दर्शन करावांगे, इतिहास भी सरमण करावांगे। बस एक हिंद में तीरथ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए। आओ दर्शन दीदारे करदे आं पावन स्थान दे। जिस खित्ते में हम कहते थे आना ये वही है, कल लुट के है जिस जगह से जाना ये वही है, जिस जा पे है बच्चों को कटाना ये वही है, मट्टी कह देती है ठिकाना ये वही है। सरसा नदी ते पै विछोड़े तो बाद गुरु साहब ਸਿੰਘਾਂ ते ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਭੁੱਖ ਦੇ ਝੰਬੇ ਨਿਰਬਲ ਸਰੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਖਾਣ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਛਕ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਸਰੇ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਲੜਨ ਮਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੜ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਖੁਲਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। अगला दिन चढ़िया, शाही फौज के जरनैलों ने गुरु जी नूं हथियार सुट अपने आप नूं साथियां समेत शाही फौज के हवाले करन दे लई ढिंडोरा पिटवाया ते क्या गुरु अपने आप नूं फौज के हवाले कर देन तां उन्हां दी जान बख्शी जावेगी। इस दा उत्तर गड़ी दे अंदरों तीरां अते गोलियां दी बुछाड़ दे नाल आया। वैरी दल पिछे नूं भज तुरिया ते दूरों ही गोलियां चलाउंदा रहा। सतगुरु जी ने किसी नूं गड़ी दे नेड़े ना आउण दिता। दुश्मन बुरी तरह घबरा गया। ये तां उसदी आस तो बिल्कुल परे सी। दुश्मन ने वड्डा ते सांझा हमला कर गड़ी दा दरवाजा भन्नण दे लई हमला बोलिया। अंदरों गोली सिक्का मुक चुका सी। वैरी दरवाजा भन अंदर ना आ वड़े। ਸਿੰਘਾ कलगीधर जी तो आग्या लै बाहर मैदान दे विच वैरी दे बुरी तरह आहू लाए। जत्थियां दे रूप दे विच पातशाह जी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ गड़ी दे अंदरों भेजदे। सिंह 1.25 लाख से एक लड़ाऊं वाले कलगीधर पातशाह दे बोल सच्चे करके शहीदी प्राप्त करते जांदे। मैदान दे विच हाहाकार मची हुई सी। धूड़ नाल आसमान भी नजर नहीं सी आउंदा। अद्धे तो वध सिंह शहीदी पा गए। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ शहीद हुंदा देख वड्डे साहिबजादे अजीत सिंह ने कहा, पिता जी मैनू भी मैदाने जंग विच भेजो। गड़ी विचले ਸਿੰਘਾਂ ने वार-वार कलगीधर पातशाह नूं कहा, तुसीं साहिबजादियां नूं नाल लैके गड़ी चों निकल जाओ। पंथ दे वाली ने कहा, तुसीं सारे मेरे साहिबजादे हो खालसा जी, मैं तुहाडा हां। ਸਿੰਘਾਂ दे रोकण दे बावजूद भी पिता ने पुੱਤ ਨੂੰ आग्या दित्ती। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ इस दा नतीजा मौत तो सिवाय कुछ होर नहीं होना। अपने हथी शस्त्र सजा के पिता कलगीधर ने साहिबजादे अजीत सिंह नूं मैदाने जंग वल भेजा। गड़ी दा वड्डा दरवाजा खुला, जत्था बाहर गया।
ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ 5 ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੈਰੀ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਗਏ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪੁਕਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੱਤ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਪੁੱਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਵਸਤ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਜੋਸ਼ ਖਾਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭਰਾ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਤੋੜ ਦੋ। कवि अल्लाह यार खा जोगी लिखते ने, भाई से विछड़ कर हमें जीना नहीं भाता, सोना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं भाता। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਜੰਗ 'ਚ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਾਜਾ ਵਾਲਿਆ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਲ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਗੜੀ ਦੀ ਮਮਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜੈਕਾਰਾ ਗੂੰਜਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਤੇ ਸਬਰ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸੂਰਜ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਮਿਟਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਗਲ ਜਰਨੈਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਬਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੈਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਤੋਂ 8 ਸਿੰਘ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗਮ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਣ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੜੀ ਛੱਡ ਜਾਵੋ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾੜੀ ਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਕ ਸਕੋ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਵੋ। सवा लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। गुरु पातशाह दे ये बोल इसे ही गड़ी दे विच सच हुंदे ने। जदों आले दुआले 10 लाख मुगल फौजां ने घेरा पाया होया सी ते अंदर सिर्फ 40 सिंह मौजूद सन ते 10वें पातशाह आप सन। और पहला ऐसा पिता होवेगा जिसने अपने हथी अपने जिगर दे टोटियां नूं इस ही गड़ी दे विचों जंग दे मैदान वल तोरिया सी। 8 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जत्था इस गड़ी चों रवाना हुंदा सी ते घमासान युद्ध हुंदा है ते शहीदियां प्राप्त करदे ने। और गुरु पातशाह ने अपने लाला वड्डे साहिबजादे अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह नूं अपने हथी सजा के जंग दे मैदान वल तोरिया ते वड्डे साहिबजादे ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਖਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਰਾਏ ਜਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਏ ਰੂਪ ਚੰਦ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਨ, ਨਾਲ ਸਨ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜੋ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੜ੍ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਰਾਤ ਰੁਕਣ ਦਾ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜੋ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਸ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਦਾ, ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਰੀ, ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੜ੍ਹੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੀ। 500 ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਮਿਸਾਲ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੈਡਮ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿਰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ ਜੀ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਹ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਵਾਰ ਤੇ ਬਾਪ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣੀਦਾ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਲਗੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕਲਗੀ ਸਜਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੈਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਸ ਮਮਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਸਾਕਾ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾ यार खां जोगी ने लिखा है, बस एक हिंद में तीरथ है, यात्रा के लिए कटाए बाप ने बेटे जहां खुदा के लिए। चमक है मेहर की चमकौर तेरे ज़रों में, यहीं से बन के सितारे गए आसमां के लिए। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ 3 ਪਿਆਰੇ ਔਰ 40 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਇੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤਾੜੀ ਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆਗਿਆ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।